जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया ਜਿਹੜਾ इस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ नहीं पहुँचे। चलो पर ਆਪਾਂ प्रोग्राम टाइम ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ शुरू करना तो टाइम के हिसाब ਨਾਲ ही ख़त्म करना क्योंकि बड़े लोगों ਦੀਆਂ कमिटमेंट्स है। जिमें कि सम्मेलन का सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ये कॉन्फ्रेंस एक तीर ग्रुप नां की एक संस्था इत्थे बनी है कोवेंट्री दे विच। उन्हां बन्नियों उद्घाटनी सम्मेलन के तौर पर असी इतिहास बारे खास करके 100 साला वरेगंढ मोर्चा गुरु का बाग ते साका ननकाना साहब बारे ये कॉन्फ्रेंस दी प्लानिंग की सी। इहदे विच मैं थोड़ा जिहा संखेप दे विच ही बोलना 2 मिनट ही। देखो गुरुद्वारा साहब सिखां दे पूजा स्थान हैं। जे तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच शब्द गुरु तो सिक्ख्या लैंदे हो तो शब्द गुरु दे विच जिवें सानूं लिखिया भी गुरु एक वो सच्चा गुरु है जिहड़ा भटकी हुई रूह नूं परमेश्वर नाल वापस मिलाउण दी समर्था रखता है तो असीं उसनूं शब्द गुरु मानते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े सदीवी गुरु भी है। सदीवी का मतलब ना असीं उहनूं बदल सकते हैं ना असीं उहनूं गद्दी तो ला सकते हैं ना वो साडे सदीवी गुरु है। तो जिहड़े साडे सदीवी गुरु है वो गुरुद्वारा साहब दे विच निवास करते हैं। सिख धर्म की आरंभता तो ही पूजा स्थान या पूजा स्थानों का वेरवा दिता या आरंभ होए है दोने कह सकते हैं। पहले गुरुआं ने गुरु नानक देव जी ने धर्मसाल जिहड़ा वर्ड है उहदी संकल्प नूं सिरजना की धर्मशाला जिथे संगत इकट्ठ दे विच गुरु की बाणी का कीर्तन अते इकट्ठ करके गुरु की बाणी का कीर्तन करने लई उन्हां दा धर्मशाला का स्थापित किया गया। तो गुरु साहब ने उन्होंने अपने हैडकुआटरस भी बनाया गया जिहड़े मेन स्थान जिस हिसाब नाल वो अपना प्रोग्राम लीकदे सी। उत्थों गुरु की सिक्ख्या का प्रचार प्रसार इसलिए वो वरते गए। जदों 18वीं सदी के नेड़े पहुँचे तो धर्मशाला थोड़ा जिहा सीमित हो गया। ये ना गुरुद्वारा शब्द नूं थोड़ी राह मिली। पहला गुरुद्वारा साहब जो सिख तीर्थ स्थान इतिहासक गुरुद्वारे जिथे गुरु साहब आप पहुँचे है ना वो तो गुरुद्वारा साहब उन्होंने थोड़ा जिहा लागू होया। पर हौली हौली जदों 1708 दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए तो आदि गुरु ग्रंथ साहब नूं जदों अधिकार विशेषता मिली तो उदों गुरुद्वारा साहब थोड़ा जिहा जिहड़े धर्मशाला स्थानां दे विच पूजा स्थानां दे विच जदों स्थापित होए तो गुरुद्वारा साहब जिहड़ा गुरुद्वारा वर्ड है जिहड़ा गुरुद्वारा शब्द है उदों बाद वो थोड़ा जिहा विकसित होया। तो ये साडे लई सिखां लई क्योंकि ये असी मानते हैं भी सच्चे गुरु का निवास है बहुत पवित्र तो बहुत महानपूर्ण है। राणा जी तो डॉक्टर जगबीर जी थोनों ज़्यादा दसणगे भी गुरु साहब तो बाद मिसलों वेले सिख राज वेले गुरुद्वारा साहब का प्रबंध किवें चलिया। मैं बरीफ दे विच 1849 तो बाद जदों पंजाब दे अंग्रेज राज दे विच टोटल रलेवा हो गया
ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੜੇ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਕਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 1857 ਦੀ ਮਿਊਟਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1880 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 70-80 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵੀ ਲਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਚੱਲੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ SGPC ਹੋਣ 'ਚ ਆਈ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਹਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਬੀਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੀਰ ਗੁਰੂ ਪਵਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ
ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ। बड़ी अच्छी गल सानू करके गए है भट्टी साहब नवदीप सिंह। थोड़ा जिहा उत्थों ही मैं गल शुरू करांगा, क्योंकि इन्हां सारियां दे साके जिहड़े 3 साकियां दी आपां गल कर रहे हैं, किते ना किते प्रतख रूप दे विच, परोख रूप दे विच, सिद्धे रूप दे विच, असिद्धे रूप दे विच जिहड़ी उस वक्त दी गोरी हुकूमत है, अंग्रेज़ सरकार है, उन्हां दा हथ है। और बड़ी अच्छी गल की हुणे आपां स्टेज तो सरवण की कि अंग्रेज़ राज ने साडे विच दखल अंदाजी दे लई की कुछ नहीं किया। मेरा काम थोड़ा जिहा अज आसान इस करके कर दिता है कि तुसीं एक किताबचा छापिया जिहदे विच मैं जिहड़ा परचा पढ़ना सी उस किताबचे दे विच वो आ गया, उहनूं तुसीं पढ़ भी लोगे। इतिहास बहुत कुछ मंग करता है, बहुत कुछ मंगता है। इस करके मैं चाहांगा कि मैं थोड़ा जिहा उस पक्ष तो इतिहासक पिछोकड़ दस दियां, क्योंकि मैं बेनती की सी कि इन्हां 3 साकियां दा असिद्धे सिद्धे परोख या प्रतख रूप दे विच संबंध है गोरी सरकार दे नाल किवें। क्योंकि मेरा जिहड़ा विशा तुसीं दिता है गुरु के बाग दे मोर्चे दा जिहड़ा शुरू होया है 8 अगस्त 1922 नूं, जिहदा मुड़ वजदा है। असल दे विच अल्टीमेटली हुणे ही आपां सुणिया महंतां दी गल, जिस वक्त अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ये मैं पिछोकड़ दसन लगा, क्योंकि जे मैं अज इस परचे दे विचों टाइम की हदबंदी कारण कुछ ज़्यादा ना भी पढ़ सकां तो तुहाडे कोल किताबचा हैगा, तुसीं आपे पढ़ लोगे। महाराजा रणजीत सिंह का राज खत्म होया और सब तो वध जदोजहद अंग्रेज़ों नूं जिहड़ी करनी पई है वो सिखां दा राज लैण लई, पंजाब राज होण दे लई करनी पई है। अन्यथा सारी दुनिया ते उन्होंने राज किया, किते भी उन्होंने इन्नी जदोजहद नहीं करनी पई। और कमाल की गल जिहड़ी है कि इन्नी फुट के बावजूद भी महाराजा रणजीत सिंह साहब जी के बाद इन्नी फुट के बावजूद भी सिंघां ने वांग निंबूआं लहू निचोड़ सुट्टे। ये भी साडा एक इतिहास है। आईयां पलटना बीड़ के तोपखाने अगों सिंघां ने पासड़े मोर सुट्टे, मेवा सिंह ते माखे कां होए सिद्धे, हाले 3 फरंगी दे तोड़ सुट्टे, सरदार शाम सिंह अटारी वाले बन शस्त्री जोड़ विछोड़ सुट्टे, शाह ममदा सिंघां ने गोरियां दे वांग निंबूआं लहू निचोड़ सुट्टे। साडा इतिहास है, जद कि इन्नी फुट पई हुई सी उस वक्त। अंग्रेज़ जिथे भी जाते सन सारी दुनिया ते राज किया है, जिथे भी गए ने सब तो पहला उन्होंने उत्थों का कल्चर, उत्थों के लोगों का रहन सहन, उत्थों के लोगों की रहनी बहनी और उत्थों के लोगों का की धर्म है इस दे बारे अध्ययन किया है। और वो जड़ा उन्होंने साडे धर्म बारे अध्ययन किया ना, उस दे विच मैं सिर्फ अध्ययन की उन्होंने एको ही मिसाल दे के गल अगे करांगा। श्री अकाल तख्त साहब और हुणे आपां गल सुणीए गुरु ग्रंथ साहब जी की, साडी सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहब साडी सुप्रीम शक्ति, सुप्रीम थ्रोन, साडा सुप्रीम तख्त। हुण होया कि आपां इतिहास सारे जानते हैं, ये हुण स्टडी कर रहे गोरे। महाराजा रणजीत सिंह बादशाह है साडा, मोरा बाई दे कोठे ते चला गया, शराब पी ली है। अकाली बाबा फूला सिंह सरबराह ने, जिन्होंने अजकल जथेदार कहा जाता है, श्री अकाल तख्त साहब ने नोटिस जारी किया, पेश हो नशे दे विच मैं बादशाह हाँ और वो मेरा एक जरनल है अकाली बाबा फूला सिंह, मैनू सलूट करता है, मैं वो अगे पेश होवां। सवेरे महाराजा साहब को दसिया गया कि तुहाडी अज हरमंदर साहब च रसद प्रवान नहीं की गई। जदों चले ने तो किसी ने सलाम नहीं किया, एडा वड्डा बादशाह, लोग आस पासे खड़े हो जाते हैं, अज किसी ने सलाम नहीं किया कि पेश हो जाओ नहीं तो पंथ चो छेके जाओगे। एक बादशाह पेश हो रहा है, आप सारे जानते हैं। इत्थों तक हंटर मारन की सज़ा मिली है, कोड़ा कोड़े मारन की, कोड़ा मारन लिए अगे कौन आवे, महाराजा है। महाराजा साहब ने खुद कोड़ा चुक लिया और अकाली बाबा साहब कहने लगे, फूला सिंह जी बस मेरी तसल्ली हो गई, हुण अरदास होनी है। इत्थों जड़ा अगली गल जिहड़ी उन्होंने की है, जिहदे तत्थ मैं लेके आया, जिहड़ा स्टार्टिंग है ये 1893 तो जिहड़ा एक मता पास होया, इत्थों फिर जिहड़ी गल हुई है, अगली गल किहड़ी हुई है। हुण महाराजा साहब भुल बख्शाली गई है तो अरदास होनी है, अकाल तख्त साहब तो हुण अरदास होएगी। जिहड़ी गल साडे कोल छपाई गई और अंग्रेज़ों ने की अध्ययन किया, अरदास दे विच अकाली बाबा फूला सिंह कहने लगे कि अज मैनूं इन्नी खुशी हुई है कि एक बादशाह अकाल तख्त साहब के सामने पेश होया है,
मेरी तसल्ली हो गई है, क्योंकि कल भी सिख राज करेगा। सिख जिन्ना मर्जी वड्डा राजा हो जाए, अकाल तख्त साहब और श्री गुरु ग्रंथ साहब इन्हां दे अगे ही सजदा करेगा। अज मेरी तसल्ली हो गई। हुण मैं अरदास करना चाहना, और अरदास दे विच मैं कहना चाहना कि मेरे सतगुरु हर सिख महाराजा रणजीत सिंह तुहाडे वर्गा हो जाए। तो महाराजा रणजीत सिंह ने हथ रख दिता अकाली बाबा सिंह फूला सिंह जी के मूँह के उत्ते कि नहीं, ये अरदास ना करियो, मेरे वर्गे सिख तो कई हो जाएंगे, अरदास ना करियो। अरदास करियो अज कि श्री अकाल तख्त साहब का आने वाले समय दे विच हर जथेदार हर सरबराह तुहाडे वर्गा होवे। जे नहीं होया तो कौम नूं बेच देगा, वो कौम नूं गहने पा देगा। अज वो हालत हो नहीं रही। जे अकाल तख्त साहब का सरबराह अकाली बाबा फूला सिंह जी तुहाडे वर्गा ना होया तो कौम नूं ये अरदास करियो कि हर सरबराह हर जथेदार तुहाडे वर्गा हो जाए। हुण जदों अंग्रेज़ां ने यह देखा कि है एडी वड्डी गल, तो हुण होया की, मैं डेट दस देना जिथों मुढ़ बजदा है इन्हां सारियां गल्लां दा, जिहदा मैं कहा कि सीधे रूप दे विच असिद्धे रूप दे विच होना कि 5 सितंबर 1869 वाले दिन सिखां दी एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का बकायदा एक नाम दिता गया जिसनों दस्तूर उल अमल कहा गया। एक कमेटी बनाई गई दस्तूर उल अमल। चलाकी की कीती अंग्रेज़ों ने कि 14 जुलाई 1920 वाले दिन इन्होंने बाद दे विच कहा कि असी सिखां दे किसी भी मसले में हुण दखल अंदाजी नहीं करनी, एक कहा गया। लेकिन 5 सितंबर 1869 वाले दिन जिहड़ा दारुल जिन्होंने मैं हुणे कहा दस्तूर उल अमल बनाया गया, ये इन्होंने सिखां पासों एक मता पास करवाया, सिखां पासों एक मता पास कराया। हुण उस कमेटी दे विच कौन सन? राजा तेजा सिंह, सरदार शमशेर सिंह संधाबलिया, सरदार दयाल सिंह मजीठिया, भाई परदुमन सिंह, सरदार जैमल सिंह खंडेवालिया, सरदार साहिब सिंह मजीठिया, सरदार राय मूल सिंह, सरदार मंगल सिंह रामगढ़िया, सरदार लाभ सिंह और सरदार हरदिता सिंह प्रधानिया। ये उन्होंने 6 मते पास किए, और पहले 2 मते और अगले 3 मतियां तो पहला विचकार एक मता रख दिता। हम ध्यान नाल सुनियो मता की सी, अंग्रेज़ सरकार की सलाह के नाल और अंग्रेज़ सरकार की सलाह तो बिना श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार नहीं चुनिया जा सकता। समझ गए गल? अंग्रेज़ सरकार की सलाह तो बिना श्री अकाल तख्त साहब का सरबराह नहीं चुनिया जा सकता, और उही पॉलिसी अज भी काम कर रही है। उस तो बाद फिर श्री अकाल तख्त साहब का सरबराह या जथेदार सिख विरोधी शक्तियों के अधीन ही रहा, स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट। आ वाली डेट जी है तुहानूं मैं दसी है, नोट कर लो। और अज भी जिहड़ा साडा गुरुद्वारा एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक जिहड़ी तुहाडी नवीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनी जाएगी, उहदे विच प्रधानगी अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर करेगा। मिनी पार्लीमेंट तुहाडी सिखां दी, और उसकी प्रधानगी करेगा अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर। वो कौन होएगा? सिख भी हो सकता, मुसलमान भी, हिंदू भी, कोई भी हो सकता है। ये अज भी। हुण होया कि अंग्रेज़ों ने जिस वक्त देख लिया कि अकाल तख्त साहब इन्नी सुप्रीम पावर है, इन्हां दी इन्नी सुप्रीम पावर है, तो उन्होंने आम मता जारी कर दिता। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अकाल तख्त साहब के जथेदार के कोल एडी शक्ति है कि वक्त के राजे नूं, वक्त के बादशाह नूं अपने कोल बुला सकता है, बुला के सज़ा ला सकता है। सज़ा भी इत्थों तक दी कि कोड़े मारो इहदी पिट्ठ पर। ये अंग्रेज़ों ने अध्ययन किया। मैं बेनती कर रहा सी कि जिहड़े मुल्क विच जांदे सन, जिहड़ी जगह पर जांदे सन, अध्ययन करते सन उत्थों दी कौमां दा। हुण सिखां बारे उन्होंने ये अध्ययन किया। हुण अकाल तख्त साहब। दूसरी गल गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सब तो वड्डी गल है, अज तुसीं 14 मई है ना, अज 14 मई 1710 वाले दिन, क्योंकि 12 मई 1710 वाले दिन बाबा साहब बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे विच दाखिल होए ने, और 13 मई नूं यानी कि अगले दिन सरहंद दे विच जकारे छुड़ांदी होईयां सिख फौजां जिहड़ियां ने ना, वो सरहंद के किले विच। और अज दे दिन 14 मई 1710 वाले दिन बाबा साहब बंदा सिंह जी बहादुर ने बकायदा सिख राज का ऐलान किया। अज दे दिन सिख राज का अज दे दिन ऐलान हो गया है। सिखां दे सिक्के चलाए गए। हुण जाहिर तौर पर जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर हुणां नूं भेजिया गया सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वालों नंदेड़ तो
जिहदा आपां जाणदे हां कि 5 तीर दिते गए, 5 सिंह दिते गए, 20 नाल कमांडोज भी दिते गए। और हुण मेरे पास वक्त नहीं है पूरा इतिहास में दौरान, लेकिन सतगुरु जी ने उन्होंने बाबा साहब बंदा सिंह जी बहादुर होना 4 उपदेश किए उस वक्त, 4 गल्लां कहीआं। गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली आपां गल कर ली है, तखत साहब की, हुण मैं गुरु ग्रंथ साहब जी की गल करन लगा। 4 गल्लां कहीआं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं। पहली गल, ये 4 भरोसे दिते। पहला भरोसा एक अकाल पुरख ते, एक अकाल पुरख तो छुट किसी ते भरोसा नहीं करना। दूसरा भरोसा एक गुरु ते, अपने गुरु तो छुट किसी ते भरोसा नहीं करना। तीसरा भरोसा गुरु की साध संगत ते, सत्संगत कैसी जानी है। और चौथा भरोसा, पहला भरोसा अकाल पुरख ते, दूजा गुरु ते, तीजा साध संगत ते, तीसरा भरोसा स्वै भरोसा अपने आप ते। अपने आप ते भी भरोसा होना चाहिए। हुण इहनूं पुट्ठा कर लो, जे अपने आप ते भरोसा है तो गुरु की संगत ते भरोसा जमेगा। गुरु की संगत दे विच ही गुरु मिलेगा, गुरु ही दड़ कराएगा एक अकाल पुरख, गुरु ही मिलवाएगा एक अकाल पुरख के नाल। और वो गुरु साडा गुरु ग्रंथ साहब, जिस दे विच फिर इन्हां गोरियां ने अध्ययन की कीता कि इस गुरु शब्द दे विच है की है। आ जिहड़ियां हरमंदर साहब च मूर्तियां एवें नहीं रख दित्तियां गईयां, किते कोई सोचे कि सुते सुध कोई महंत उठिया, कोई पंडित उठिया, उन्हें हरमंदर साहब च मूर्तियां रखतियां जिहड़ी ज्ञानी दित्त सिंह ते प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी उन्होंने चुक के बाहर मारियां सन। ये एवें नहीं रखियां गईयां, ये सारा प्री प्लैंड हो रहा है, सब चाल हो रही है। और इस चाल के पिछे मैं जिवें बेनती की है, जिन्ने भी तुसीं दिन मना रहे हो, ये पिछे सीधा अंग्रेज़ों का सीधे या सीधे रूप के हाथ है। हुण जिस वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी का अध्ययन किया, गुरु ग्रंथ साहब च है की है, सब तो वड्डा कर्म कांड। और सब तो वड्डा कर्म कांड तोड़न वाले गुरु गुरु नानक देव महाराज जी। हुण गुरु नानक देव महाराज जी ने, लोग कहते हैं कि जनेऊ पहनने तो इनकार किया। लोग कहते हैं अगर गुरु नानक देव जी जनेऊ पहनने तो इनकार कर देंगे ना, तो गल आई गई हो जानी सी, कुछ भी नहीं सी होना। सतगुर ने इनकार नहीं किया। यही तो वड्डी अज साडे अंदर एक समझण दी गल है। सतगुरु ने परिभाषा देती, जनेऊ दी दया कपाह संतोख सूत, जत गंढी सत वट, ये जनेऊ जी का है ही तो पांडे कत, ना ही टुटे ना मन लगे। ए जनेऊ तेरे कोल है जी तो पा दे, पंडित पा दे, मैं पाने लई तैयार हाँ। सतगुरु तो पाने लई तैयार ने। एक लमेरा इतिहास है साडा। जनेऊ एक्सैप्ट किया सतगुरु ने, केड़ा, ना ही टुटे ना मन लगे, मेरी आत्मा आत्मा तो मेरा सिख पाएगा जनेऊ। उन्होंने परिभाषा दे दी जनेऊ की, धागा नहीं पाएगा, उसनों कंडम कर दिता। वेपर उस दिन तो नाराज हो गया। अंग्रेज़ों ने सारा अध्ययन किया है। हुण उन्होंने दोबारा कर्म कांड वाड़ना साडे विच, ताकि इन्हों ना गुरु ग्रंथ साहब जी की समझ लग सके, ना अकाल तख्त साहब की सुपरमेसी। अज तुसीं आपां क्यों रो रहे? अज भी तो अकाल तख्त साहब एक परिवार के लिफाफे विचों ही जथेदार निकलता ना, अज भी तो उही हो रहा ना। और यही होया। और ये सिर्फ अंग्रेज़ों की गल नहीं है, पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी आप इतिहास पढ़ के देख लो। क्योंकि इन्होंने दिनों के एक होर मोर्चे की भी गल है, जिन्होंने आप गंगसर जेतू का मोर्चा कहने हैं। जवाहर लाल नेहरू ने वो गिरफ्तारी दी है, आप इतिहास पढ़ो, ऑन रिकॉर्ड गल है। और जो सवाल पूछया जज ने कि पंडित मैं मानदा कि तू देश की आज़ादी लिए, देश तू आज़ाद कराने लिए लड़ रहे हैं, पर गुरुद्वारियां की आज़ादी लिए तू आ कुर्बानी दी है। मैं शॉर्ट च गल करदा, इतिहास लमेरा तो वह कहन लगा, ये गुरुद्वारे जिथे शब्द गुरु है, शब्द गुरु की सेध लैके ही गुर का सिख, और गुरु हिंदुस्तान की आज़ादी की क्षमा भटकाते रहे ने। पहला मुगलों हथों अज आ हिंदुस्तान की हो रहा देख रहे हो ना तुसी, औरंगजेब के बारे की हो रहा। और जेडे अज हिंदू दावा कर रहे हैं ना कि साडे मंदिर सन, अदालतों में दावे हो रहे हैं, तो क्षमा करनी वो झूठ नहीं कह रहे। 9 मार्च 1669 औरंगजेब ने शाही फरमान जारी किया, जिहदे विच उन्हें साफ किया, मुनासफरे आलमगीरी का खाफी खान लिख रहा है कि मैं हिंदुस्तान नूं दारुल हरम तो दारुल इस्लाम बना देंगा, मैं इस्लामक मुल्क दे विच तब्दील कर देंगा हिंदुस्तान नूं। और जे गुरु तेग बहादुर महाराज शहादत ना देंदे, जे सतगुरु सरबंस ना मारदे साहबे कमाल, तो हिंदुस्तान का किसी भी दुनिया के तख्शे उपर नाम नहीं सी होना। हिंदुस्तान इस्लामक मुल्क दे विच तब्दील हो जाना सी, क्योंकि राजे ने ऐलान किया है, और जाबर राजे ने ऐलान किया, और उस राजे ने ऐलान किया जो अपने बाप नूं भी जेल च पाण लग्या, अपने भरावां नूं भी कतल करन लग्या, गुरेज नहीं कर रहा। ये भी इतिहास साडा लमेरा है। और गौर करना, वो सच कह रहे हैं, लेकिन
अज भी फिर गुरु तेग बहादुर साहब नूं तां किते भी याद नहीं किया जा रहा, जिन्हां ने अज जनेऊ लोहाउण तो अन्यथा जे सतगुर की शहादत ना हुंदी, जे सरबंस ना वारदे पातशाह, तो हर हाल विच औरंगजेब कामयाब हो जाना सी। तुसीं अज भी देख लो, पाकिस्तान तो ईरान अगे चले जाओ, सारे इस्लामिक मुल्क ने, आ भी इस्लामिक मुल्क दे विच तब्दील हो जाना सी। इहदे विच भी मेरे को बड़ा लंबा इतिहास है, मेरे को समय की बहुत घाट है, मैनूं इस गल का पूरा एहसास है। दो गल्लां, एक अकाल तख्त साहब और एक गुरु ग्रंथ साहब। हुण इन्हां दा विश्वास भरोसा उठाओ, अज भी यही हो रहा है। अज भी आ जिहड़े तर्क दिते जा रहे हैं ना, जिहड़ियां दलीलां दित्तियां जा रही ने, ते आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब छुपा के डब्बियां च तां जिहड़ियां गल्लां हो रही चाइना तो, अज भी तुहाडा भरोसा ही उठाया जा रहा, होर कुछ नहीं हो रहा। बहसां हो रही ने, करी जो बहसां, क्योंकि तुहाडा ध्यान भटकाया जाएगा ना। गुरु ग्रंथ साहब जी की आस्था का पता ही ना लग सके, भरोसा करांगे किदां आपां। तो जदों इन्हां ने अध्ययन किया तो फिर इन्हां ने की कीता, इन्हां ने सब तो वधिया और सौखा तरीका महंतां नूं, महंत नरैणू, राणा साहब गल करनगे उन्हां दे ननकाणा साहब की, महंत नरैणू जे एडा वड्डा साका करवा सकिया तो वह कल्ला अपने दम ते नहीं करवा सकिया, उहदे पिछे सरकार की ताकत सी। गंगसर जेतो के मोर्चे के जिहड़ा महंत सुंदरदास है, जे एडा वड्डा साका सारा वापरिया तो वो पिछे अंग्रेज़ इन्हां दी पिठ के उत्ते सन, सरकार पिठ के उत्ते आ। तुहाडा की मतलब है, जिहड़ा 13 अप्रैल 1978 नूं नकली निरंकारी 13 सिंघां नूं शहीद करके सरेआम निकल के आ गया पंजाब दे विच, वो कल्ला सी, उहदे पिछे भी सरकार दा हत्थ सी। इस सरकार की शह तो बिना हो नहीं सकता। ये महंत नरैणू और महंत सुंदरदास जिहड़ा गंगसर क्षमा करनी आ जिहड़े मोर्चे का अज का जिहड़ा विचार कर रहे हैं, उसका जिहड़ा जिम्मेवार महंत सुंदरदास है ना, गुर के बाग के मोर्चे का। हुण गुर के बाग का मोर्चा, थोड़ी जी गल आपां इहदी गल करके, ताकि मैं ये शॉर्ट दे विच मुड़ वजया, और मेरा समा जिहड़ा बड़ी तेज़ी नाल भजदा जा रहा, पर समय दे विच ही रवांगा, हदबंदी तो बाहर नहीं जावांगा समय की। 8 अगस्त 1922 वाले दिन असल होया कि ये गुरु के बाग का जिहड़ा मोर्चा है, इस जगह उपर, क्योंकि एक ऐसा संघर्ष है सिखां दा, गुरु के बाग का मोर्चा या फिर गंगसर जेतू का मोर्चा, ये दोनों मोर्चे साडे एक ऐसे वो मोर्चे ने जिस दे विच सिखां ने एक ऐसे डिसिपलिन का, क्योंकि मैं जिथे पढ़ांदा मेरे विद्यार्थी भी कई बार मैनूं सवाल पूछते जी सिख का मतलब की है, सिख्यार्थी विद्यार्थी, मैं कहा नहीं, इत्थे तो आपां मार खा गए। सिख सिख्यार्थी है, विद्यार्थी है, लेकिन सिख शब्द असल मतलब है डिसाइपल, जिहड़ा शब्द डिसिपलिन तो बनया है। सिख धर्म है ही डिसिपलिन, डिसिपलिन का नाम, और वही तो डिसिपलिन तोड़ दिता गया, तोड़िया जा रहा है। और होया कि ये गुर के बाग का जिहड़ा मोर्चा, जिहदी मैं शॉर्ट दे विच हुण थोड़ी गल करांगा, क्योंकि तुसीं किताबचे दे विचों पढ़ ही लोगे। अमृतसर तो 20 किलोमीटर दूरी उपर पिंड घक्कोवाली है, इत्थे 2 गुरुद्वारे ने, एक गुरु अर्जन देव महाराज जी की चरण छोह प्राप्त है, दूसरा गुरु तेग बहादुर महाराज जी की चरण छोह प्राप्त है। दोनों नाल नाल ने, ज़्यादा दूर नहीं है गुरुद्वारा साहब, दोनों नाल नाल ने। लेकिन जो गुरु अर्जन साहब जी इत्थे आए सन तो इत्थे बिल्कुल रोड सी, बिल्कुल जिन्हों रड़ा मैदान कहते हैं, जिथे जाए बे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। तो इत्थे ही गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अंबां दे पेड़ लवाए सन, और उस तो बाद फिर इसका नाम, पहला एक गुरु का रोड सी, फिर गुरु का बाग उस वक्त प्रचलित हो गया इस नाम के नाम। हुण होया कि इत्थे काबज कौन है? महंत सुंदरदास, और ये दोनों नरैणू है भावें सुंदरदास है, ये अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ इन्हां दी पिठ उपर ने। और जिस वक्त ननकाणा साहब का साका होया, नरैणू ने कराया, ये वह लंगोटिया यार है सुंदरदास, ये हौसले होर खुल गए हैं कि मेरा की बिगाड़ सकता है। लेकिन कुछ गल्लां ऐसियां हुई, मैं शॉर्ट दे विच गल कर दियां कि गुरुद्वारा साहब का जिहड़ी वड्डी जगीर है जिथे लगी हुई सी, उत्थे गुरु के बाग, क्योंकि गुरु का बहुत वड्डा बाग सी, तो उसका नाम गुरु के बाग का, बाग के नाम का प्रचलित होया। तो गुरु साहबाना के वक्त फिर जदों मिसलों का राज आया, या महाराजा रणजीत सिंह साहब का राज आया, या साडे अपने राज आए, तो गुरुद्वारा साहबाना नूं तो जगीरां तो लगनियां ही सन। हुण जिस तरह भट्टी साहब हुणे कह रहे सन, इन्हें कहा तो जगीरां तुहाडीआं नस्ल दे विच जगीरां अपणियां मन बैठे सन। इन्हां दी ऐशी का कारण जिहड़ा नरैणू कर रहे, सुंदरदास कर रहे, या होर जिहड़े महंत कर रहे ने, ये अपनी निजी जायदाद समझ बैठे ने गुरु की प्राप्ति नूं,
ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। 20 ਫਰਵਰੀ 1920 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ, ਔਰ ਨਰੈਣੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ 8 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, 31 ਜਨਵਰੀ 1921 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹੰਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋ ਕੋਲਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ 5-5 ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਲੱਕੜ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸੀ SGM ਬਿੱਟੀ, ਇਹ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੰਗਸਰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਸਰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ,
ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਟਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਟਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਤਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਤਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 100% ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰੋ, 100% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 100% ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਸਾਧ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦ੍ਰਿੜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ, ਅਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਨ ਪਏ ਸਭ ਤਸਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਖੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਖੀਨ ਤਸਕਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। जुगो जुग अटल क्यों कहते हो, जागत जोत क्यों कहते हो? तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा डिसिपलिन अगे चलती है। 26 अगस्त श्री अमृतसर साहब विखे उस वक्त का जो डिप्टी कमिश्नर से उसने फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 8 कार्यकारी मेंढकों की एक गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिते। हुण इस तो बाद फिर तेजा सिंह समुंदरी की प्रधानगी हेठ एक एक्शन कमेटी बनाई गई जिस दे विच इस मोर्चे नूं अकाली दल ने अपना लिया। वो कहते कि हुण इह साडी जिम्मेवारी है, असी जे सानूं श्रोमणी अकाली दल कहंदे हो तां फिर असी अपनी जिम्मेवारी हुण निभा के दिखावांगे। मैं फिर बेनती की है कि उदों वो अकाली दल अज वाले नहीं, या उदों वो कमेटियां अज वालियां नहीं, खिमा करनी अज जो साडे विच निगार आ चुका है, जो घाट आ चुकी है, उन्होंने आपां एक्सैप्ट करके चलीए। और उहदा कारण भी असीं हां। तो जाहिर तौर पर गोरी सरकार ने फिर गुरु के बाग विखे सिखां दे इकट्ठ उत्ते पाबंदी लगा दी। सड़कों पर जगह जगह जिहड़ियां चौंकियां बना दित्तियां। मैं शॉर्ट दे विच गल कर रहा क्योंकि जिहड़ी गल मैं आप जी नाल सांझी करनी सी मैं कर हटिया भूमिका दे विच ही। और उसे गल नूं तुसीं गौर करना, आ तां तुसीं फिर भी अपनी किताब दे विच पढ़ ही लओगे। इस बारे एक अमेरिकी फिल्मकार उस वक्त एक फिल्म भी बनी है। उस अमेरिकी फिल्मकार का नाम है A.L. वर्गिस।
उसने सिखां दे उत्ते हो रही इस कार्रवाइयां दी एक फिल्म बनाई है, एक्सक्लूसिव पिक्चर ऑफ इंडियंस मार्टिज, इंडियंस मार्टीडम, इंडियन उन्हें शब्द इंडियन वरत्या। हुण इस सिरलेख के हेठ उसने पिक्चर बनाई है। फिर इस तो बाद उस पिक्चर नूं और उस जगह नूं देखिया किने है, एक अंग्रेज़ मिशनरी है, उसका नाम है C.F. एंड्रयूज़। C.F. एंड्रयूज़ ने की देखा है, उन्हें देखा कि और इन्हें लिखिया उन्हें कि 4 सिख ने और उन्होंने दे उत्ते एक पुलिस ऑफिसर है। तुहानूं पता है पुलिस वालियां कोल एक डंडा हुंदा स्टिक जी, उहदे अगे ना पित्तल दा लगा हुंदा है छोटा जिहा। आप जी ने भी देखा होना, जिहड़े इंडिया तो खास करके साडे वो जिहड़े इंस्पैक्टर या DSPs ने डंडा फड़िया हुंदा, पतला जिहा हुंदा बैत टाइप का। उस डंडे दे नाल सिखां नूं मारदे सन, फिर जख्मां दे विच उसे डंडे नूं वो घसीड़ के ना, ये एंड्रयूज़ कहता कि मैं अपन अखां दे नाल देखिया। और जिस वक्त उसने ये गल देखी कि 4 सिखां नूं ढा लिया गया, ढा के उन्होंने बूटां दे नाल मुक्कियां दे नाल कसुन मारदे मारदे जो डिग पे बूटां दे नाल, ये सारा इतिहास है, आप पढ़ लेना, मेरी किताब च तो छपा दिता है भट्टी साहब ने, मैं शुक्रगुजार है उन्होंने। इसे करके मैं ज़्यादा गल नहीं करता क्योंकि समा लगभग मेरा समाप्त है। पर उसने कहा कि जिस वक्त मैं शांत होकर सिखां नूं मार खांदियां देखिया, फिर कहना मैं अध्ययन किया भी ये शांत रह किवें सकदे है, एक मार्शल कौम है और अंग्रेज़ इस कौम को हमेशा डर के रही, डर के चली है। और यदा भी एक लंबा इतिहास है कि जिहड़ी इन्नी फुट के बावजूद भी, जिहड़ा इन्ना कुछ होने के बावजूद भी, इन्नियां गदारियां होने के बावजूद भी बार बार साडे दंद खट्टे कर सकते हैं। शाह मुहम्मद एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने। NK सिन्हा ने एक पुस्तक लिखी है, NK सिन्हा कहता कि एक दिन महाराजा रणजीत सिंह बैठे हुए सन तो फकीर अजीजी दून नूं कहण लगे कि लाल शाही लैके आ। ये ऑन रिकॉर्ड गल है। लाल शाही क्यों मंगवाई? क्योंकि जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह के टेबल उपर सामने एक नक्शा पिया होया सी, जिथे जिथे अंग्रेज़ों का राज सी उत्थे लाल शाही दे नाल पॉइंट किया होया सी, जिथे सिंघां का राज सी उत्थे केसरी निशान दे नाल पॉइंट किया होया सी। तो फकीर अजीजुद्दीन कहने लगे कि ठीक है, जब महाराजे का हुक्म है सानू शाही लियानी पैनी सी, असीं लाल शाही लैके आए। तो महाराजा साहब ने वो लाल शाही सारे नक्शे ते डोल दी कि मेरे तो बाद आ सारा लाल हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज़ राज हो जाएगा। हुण NK सिन्हा उत्थे एक सवाल करता है, कहता इन्नी फुट के बावजूद, इन्नी गदारियां के बावजूद, जे महाराजा रणजीत सिंह तो बाद सिखां वालों इन्हां दे दंद खट्टे किए जा सकते हैं, काश महाराजा रणजीत सिंह अपने वेले एक जंग इन्हां दे नाल कर दिंदा, शायद हिंदुस्तान उदों ही आज़ाद हो जाता। ये प्रश्न जगा रहा। पर इत्थे कुछ साडियां कमजोरियां ने जिन्हां दा आपां वर्णन शायद इस करके कदी भी ना करिए, क्योंकि साडे सतगुरां दा हुक्म ने सांझ कीजे गुणा केड़ी। आपां गुणा की सांझ करनी है, किसी दे अवगण एक राजा है, आपां उहदे गुणा नूं नहीं, अवगुणा नहीं, सांझ कीजे गुणा केड़ी छड्ड अवगण अवगुण नहीं आपां, क्योंकि ये साडे सतगुर दा हुक्म है। इस करके गुणा की सांझ करांगे, बिन गुण कीते भगत ना होए, गुण तो बिना भगती भी नहीं हुंदी। सांझ गुणा की ही आपां करनी, गुणा दे नाल ही आपां सांझ पानी आखिर दे विच। हुण इसने फिर एंड्रयूज़ ने जिस वक्त सारा देखा, अध्ययन किया, इस अनुशासन का नज़ारा देखा, तो फिर उसने शांतमई सिखां दे बाबत की लिखा। कहता कि मेरे धर्म च मैनूं दस्सिया गया सी कि एक क्राइस्ट नूं सूली ते चढ़ाया गया, पर अज मैं सैकड़े क्राइस्ट अपन अखां दे सामने सूली ते चढ़ते देखे। ये उसका बयान सी एंड्रयूज़ का। और इस तरीके दे नाल फिर आखिर दे विच, क्योंकि मैं सारा आप पढ़ ही लेना, 13 सितंबर 1922 वाले दिन फिर जिहड़ा लैफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड मैकलगन सी, उसने फिर गुरु के बाग के मोर्चे पर पहुंचा। होर भी कई हिंदुस्तानी भी पहुंचे ने, अपने कई नेता भी उत्थे पहुंचे ने। उसने फिर सिखां की इस तरह की नजायज़ हो रही कुटाई नूं बंद करने के हुक्म दिते। वड्डी गिनती दे विच जिहड़ियां गिरफ्तारियां हुई सन, जेलां जिहड़ियां भरीआं गईयां सन, जुर्माने भी किए गए और सिखां दीयां जायदादां भी कुर्क कीतीआं गईयां इस मोर्चे तो बाद। फिर उसने कहा कि नहीं, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। तो आखिर सर गंगा राम नाम का एक आर्कीटैक्चर सी, वो सर गंगा राम का वो अगे आया। इत्थे गवर्नर जनरल लॉर्ड रेडिंग ने फिर पंजाब के तत्काली गवर्नर के नाल शिमला विखे एक विशेष मीटिंग की, जिथे इस सर गंगा राम ने कहा कि मैं सारी जमीन पट्टे ते लेना, तो सिखां नूं मैं इजाज़त देना कि तुसीं जिन्नी मर्जी इहदे विचों लक्कड़ कट्टो। तो 524 कनाल जमीन उसने फिर 15 मरले जी जमीन सी लीज़ उपर खरीदी और सिखां नूं कहा कि ये तुहाडी जमीन है, मैं तो सिर्फ इस करके खरीदी है कि भगत दा मैं मूँह बंद करना सी। तो 27 अप्रैल 1923 वाले दिन फिर पंजाब ने जिहड़ी सिख अंदोलनकारी कैदियों की गिणती करने के लिए हुक्म जिहड़े जारी कर दिते। इस तरह गुरु के बाग की मोर्चे की फिर 27 अप्रैल 1923 में समाप्ति हुई।
और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मोर्चे के 5605 5605 सिखां ने गिरफ्तारियां दी। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद। मेरे पास वक्त थोड़ा जिहा इस तरह से सीमित वक्त दे विच मैं जिन्ना को आप जी नूं कहण दी कोशिश की, आप स्वीकार करियो, होईयां भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। So, thank you very much for the executive of the group for inviting me to speak today for about 10 minutes, and I will try and keep to the time. The essence of my culture, that's what I've entitled this article, and it's in English because obviously I'm also grateful to Sikh Channel, which will be promoting this. क्योंकि crowd कुछ English भी है, कुछ Punjabi भी है, so I'll try and use both languages. When we talk about culture, we often talk about the overt sight, the imagery, the language, and the trappings of a culture. So when you think about the Punjabi culture, you're going to think about Gidda, Bhangra, Gatka, Shastra Vidya, these sorts of things. But that's not what, in fact, embodies a culture. Culture is understood from the internal dialogue that we have with ourselves and how we see the world, in my view. That is what our definition of ourself is in relation to how we discuss things with other people and how we view other people. If you get that wrong, you could become very sad on the best occasions, and on the worst occasions, you'll suffer treachery and a possible annihilation. Rash judgments and lack of trust is a side effect. So, in order to understand the fundamentals of the Punjabi culture, the first thing to understand is, what is the meaning of life to the Punjabi person or the Sikh person? And I see the two terms as interchangeable. How do we define ourselves? What is the meaning of life to us? And in essence, it comes down to this: service to others, seva. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा कि ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗਿੱਧਾ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਆ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵਜੂਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰੂੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ, ਜਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ summit is always going to be self-sacrifice, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਸਿਆਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਕੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ, ਬਾਕੀ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਈਏ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੀਨਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ 1708 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ
ਅਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤ ਸਾਧ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 50 ਵਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿ 60,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ 18 ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਲੜਦੇ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੜੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 60 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 75,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ 60,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੰਗਜੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੜੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਧਰਮ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਘਰ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੀਜੀ ਪੈੜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਖੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ
कह सकते, चतर सिंह ढारीवाला कह सकते हैं, वड्डे जिहड़े सरदार सीगे वो सरदार नहीं रहे। सरदार ਉਹ रह गए जिन्हां ने गोरियां दे नाल सांझ पाई। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਗਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਗਾਇਆ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤਕਨਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹੰਤ, ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਔਰ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਦੇਖੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਰਦਾ ਸਮਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਰਿਹਾਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਸਾਧ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਾਧ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਾਲਾ
ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਹ ਧੀਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ 'ਚ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਾਧਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ, ਇਹ 8,975 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਟਾ ਬਦਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਹਾਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬਰੀ ਪਈ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਵੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ, ਯਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ,
तो फिर उन्हें ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देता। हक नहीं बदलिया गया, कानून नहीं बदलिया गया। वो कानून गोरियां दे वेले भी वो सी, तो मैं कहना भी जो देश आज़ाद हो गया उदों भी वो है। करतारपुर उसकी एक उदाहरण आ। साडे लई कानून शायद ना भी बदलन, सरकारां बदलदियां रहिंदियां, कानून वो रहिंदे आ। और उस हालात दे विच जदों जमीनां दे मालिक महंत सन, महंत नरैणू सी, सारा कुछ ही, उस हालात दे विच ਸਿੰਘਾਂ ने जदों मोर्चा लाउण दी गल कीती, थां वापस लैण दी गल कीती, गुरुद्वारा वापस लैण दी गल कीती, जमीनां वापस लैण दी गल कीती, तां महंत दी पुष्ट पनाई सरकार ने जमीनां करके पहलां भी करनी सी सिੱਖਾਂ दी मूवमेंट नूं दबाउण दे लई भी, ते गिण मिथ के कीती गई। उहदे लई उन्हें बदमाश भी इकट्ठे किए, उन्होंने कुछ सारिया समाज संस्थावां की भी मदद लई, साडे कुछ सिख पुरातन जिहड़ियां सनातन संस्थावां अपने उन्होंने कहिंदियां वो भी, तो गोरियां की सरकार ने भी। तो उहदे हालात दे विच पंथ ने 5 ते 6 मार्च का फैसला किया सी। मलीफिट दे विच जिक्र किया उहदा कि 5 ते 6 मार्च नूं ननकाना साहब दे विच जाके असीं कानफ्रेंस रखांगे, पूरा पंथ उत्थे इकट्ठा होएगा, पंथ की ताकत मुरे देखांगे किहड़ा महंत अड़दा ते किहड़ी सरकार अड़ती है। पर उत्थे जिहड़े लोकल ये पंथक तौर पर फैसला सी, जिहड़े वड्डे लीडर सन, जिहड़े पूरे पंजाब च विचर रहे सन, उन्होंने फैसला किया। धीरोवाल की कानफ्रेंस तो बाद फैसला किया सीगा। पर उत्थे जिहड़े लोकल तौर पर लीडर विचरदे सन ननकाना साहब के इलाके च, बेशक वो सरदार करतार सिंह झब्बर सी, बेशक लक्ष्मण सिंह धीरोवाल सी, बेशक दलीप सिंह सी, बेशक सरदार उत्तम सिंह सी, वो जिहड़े बेशक जसवंत सिंह लैलपुरी सी, ये सारे जिहड़े लीडर सन, इन्हां नूं कनसो मिल गई कि महंत सारियां ताकतां नाल मिल के सरकार दी भी नाल उन्होंने पुष्ट बनाई आ, मिल के ते जिहड़ी पूरी दी पूरी पंथक लीडरशिप आ, जिहड़ी 5 मार्च नूं इत्थे इकट्ठी होनी आ, 6 मार्च नूं तक 2 दिन की कानफ्रेंस चलनी आ, ते जिहड़ी 5 मार्च की रात होनी आ, उस रात तो सारी लीडरशिप का कतल करना चाहुंदा। उहदे लई उन्हें कुछ बदमाश भर्ती करने शुरू कर दिते करतार सिंह झब्बर दा, दलीप सिंह दा, लक्ष्मण सिंह धारोवाल दा, ते उत्थों की जिहड़ी लोकल लीडरशिप सी, स्थानक लीडरशिप सी लैलपुर डिस्ट्रिक्ट की, जसवंत सिंह लैलपुरी भी उहदे विच, बूटा सिंह लैलपुरी, उन्हां सारियां दा फैसला सीगा कि आपां इदां करिए कि 5-6 मार्च उडीकी ना, 19 ते 20 फरवरी नूं महंत ने लाहौर दे विच कानफ्रेंस रखी हुई अपने आप होर मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म कानफ्रेंस के नाम के उत्ते उहदे च उन्हें हिस्सा लैन जाना आ। उत्थे उस उहदी प्रधानगी कर रहा महंत नारायण दास, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਾਰ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸੋ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, उत्तम सिंह जी कारखाने वाले उन्होंने नाम से, और बूटा सिंह लैलपुरी जोड़े अकाली लीडर उस समय उस ननकाना साहब के लैलपुर के प्रधान गिने जाते थे, वो सारे ने। 19 फरवरी इन्होंने प्लैनिंग लिख ली भी 19 फरवरी आप तड़के आवांगे, 19 फरवरी रात को तुरांगे, 20 फरवरी तड़के आप ननकाना साहब के दाखिल होवांगे, अरदास करांगे। उस दिन गुरु हरराय साहब का गुरपुरब सीगा 20 फरवरी 1921 भी आप उदों उत्थे दाखिल होवांगे, गुरपुरब दे मनाउण नूं जावांगे, अरदास करांगे, गुरु हरराय साहब का गुरपुरब मनाया जाऊगा। रात नूं दांगे ननकाना साहब साडी संभाल दे विच होऊगा, सिख जिहड़े लीडर आ उन्हां दा कतलेआम होना बाजूगा। आप 5 ते 6 मार्च की कानफ्रेंस अपने प्रबंध च करांगे। 19 फरवरी नूं जो सिंह तैयारियां कर रहे सन, उधरों महंत जो रेल फड़ के लाहौर नूं जा रहा सी, रेल दे विचों जाके बैठ गया। जो बैठ गया तो उन्होंने सूइया जिहड़े सन सरकार दे सूइये भी तुरे फिरदे, तो होर भी सारे आले दुआले जिहड़े उहदे भी छड्डे हुए सन, उन्होंने सूइया तौर पर खबर मिली
ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ 13 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਸੱਦੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਲਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਵੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਥੇ ਤੇ ਫੇਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਡੱਕਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਡੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਡੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੰਘ ਭਜਵਾਏ। ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੂੜਖਾਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਚਲ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨੇ ਚੂੜਖਾਨਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਆ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਨਰੈਣ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਬਰੀਫ 'ਚ ਆਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 4 ਪੇਜ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰੀਫ ਆਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਛਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹੰਤ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਂਝਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 1630 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜ ਲਈ ਨਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬ
ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੇਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਆ ਜੋ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਲ ਸਿੱਧੀ ਗਾਂ ਪੋਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹਰਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, 37 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਤੱਕ ਹਰਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਲੂਕਾਰੇ ਵਾਪਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਕੇ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਲਵਟੇ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 4 ਬੋਲ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਜੰਡ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਾਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ
जद भट्ठी विच कढ़ रहा सी तद कादर बन करता साडी किस्मत साडी मूर्त घट रहा सी, इधर खून डुल रहा सी, उधर रंग चढ़ रहा सी। उस महंतां दे जाल दे विचों जिहड़ा वसाया सी, नाल नाल अंग्रेजी सरकार ने मिल के जिहड़ा सदियां तो विछाया सी, उहदे विचों साका ननकाणा साहब वर्गे इन्हां साकिਆਂ ने सानूं मुक्त कीता और उहदे तो सेध लैके अज जे तुरांगे तो गां साकिਆਂ तो बचे रह सकांगे। इन्ने शब्दों के नाल मैं बहुत विस्तार नाल साके दी अंदरले वरतारे की गल भी नहीं की बाली, क्योंकि लीफलेट के जिहड़ा तुसीं छापिया उहदे चों गल हुई हुई आ, उह चों पढ़ लिओ। नाम है साके दे अंदरले वरतारे की कि किद्दां शहादतां होईयां, किद्दां महंत ने जुल्म कीता, ना वो गल कीती आ, क्योंकि आपां वार वार जान चुके हैं। 2 साल के बच्चे तो लैके जिहड़ा जानी कि 85-86 साल का बजुर्ग सीगा, वो भी महंत नारायणू ने उत्थे बख्शिया नहीं सीगा। 2 साल का बच्चा भी कतल किया, 86 साल का बजुर्ग भी कतल किया, और जे कोई बच गया लक्ष्मण सिंह वर्गा चखंडी के अंदर गोलियां तो उन्होंने जींदे नूं जानना बन के भी साड़िया, तो जे कोई दलीप सिंह उहदा जानू सी आके दलीप सिंह के तौर पर कहना है कि जुल्म ना कर, तैनूं पंथों बख्शा देंगे, उन्होंने भी गोली मार के जिहड़ा भट्ठा नेड़े सी भट्ठे दे विच सिट दिता गया। सो दलीप सिंह की यादगार भी ननकाणा साहब की हदूद के गुरुद्वारे के अंदर ही बनी हुई है, 4 दीवारी के अंदर आ। लक्ष्मण सिंह की जन के नाल यादगार बनी हुई आ, तो जिहड़ी शहीद गंज उत्थे बना जिथे संस्कार किया गया सी, वो भी यादगार ननकाणा साहब के अंदर ही आ। पर मैं विस्तार तो नहीं किया क्योंकि आपां ननकाणा साहब भी जानते रहंदे, आपां सारे जानते हैं, और कुछ बहुत सारिया गल्लां लीफलेट जिहड़ा तुसीं छापिया बरोचर उहनूं पढ़िओ जरूर, उहदे विच लिखियां होईयां ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे खालसा जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी हुई कि अज असीं इस कॉन्फ्रेंस बैठे हाँ, जिहड़ी कि अज सानूं दर्शा रही है गुरु के बाग दे साके बारे, जो ननकाणा साहब दे साके बारे। सो अगली गल करनी है जी पंजा साहब दे साके बारे। डॉक्टर साहब ने बड़े ही विस्तार दे विच जो पहला साके बारे दर्शाया, बड़े तत्त पेश किए। उस तो बाद राणा जी ने जो सारा इतिहास जाहिर किया, सो दास दे मेरा जरूर तुहानूं भी, बाकी मैं धन्नवादी हाँ, बहुत सोहना हैगा ये तरीका इन्हां दा जिहड़ा इन्हां ने काम किया है। मैं प्रबंधकां नूं वधाई दिंदा हाँ कि इन्हां ने बहुत सोहना उपराला किया है कि अपने सिख इतिहास नूं जो गां लैके आ रहे हैं। संदीप विरक ने एक नवीं गल की, बहुत सोहनी गल की उन्हें, जो कि कल्चर के उत्ते गल की। सो दास सारे ही प्रबंधकां नूं वधाई दिंदा है जी। तो आओ एक बार फिर आपनूं फतेह बुलांदा होया, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाल दे विच हाजरीन सारे गुरमुखां नूं दास पहलां तो यह निमरता सहित बेनती करनी चाहुंदा है कि जदों गुरमत दे जां इतिहास नाल संबंधित प्रोग्राम हुंदे ने तो सुभाविक है कि समा जिहड़ा थोड़ा बहुत अगे पिछे हो जाया करदा। तो खास तौर पर जिवें दास तो पहलां साडे पंथ दीआं अजीम शख्सियतां ने डॉक्टर साहब राणा साहब हुणी, सो गुरु की किरपा दे नाल 2-2 घंटे कल्ले कल्ले सिंह प्रोग्राम करने वाले ने। सो थोड़े समय दे विच गल नूं रखना कई बार बड़ा अपने वास्ते मुश्किल हो जाता, तां जो संगत नूं सुनने विच उहदे बारे आसानी हो सके। सो दास की भी यही मजबूरी है कि 6 बजे ऑलरेडी एक जगह के उपर लड़ीवार कथा की हाज़री मेरी चल रही है, सो जाके मैनूं उत्थे भी हाज़री भरनी पैनी है। सो जिन्ना समा मैनूं भाई साहब उन्होंने बेनती की सी उन्ना समा मैं आप जी के चरणों के विच नहीं दे सकांगा। केवल सीधा टू दी पॉइंट मैं अपने टॉपिक ते ही 2 वचन करके तुहाडे तो आग्या लै लवां कि साका शब्द जिहड़ा है जदों आपां इहदे अर्थ पढ़दे हां तो पता लगता है कि वह ऐसा कर्म जिहड़ा पंथ दे विच प्रचलित होण दे लायक होवे, जां जिथे शांतमई ढंग दे नाल जुल्म दा टाकरा करन वास्ते अपनी कुर्बानी दित्ती गई होवे, उसनूं साका कहा जांदा। ते साके कौम दे विच जिथे जिथे भी वरते ने उत्थे शांतमई ढंग दे नाल ਸਿੰਘਾਂ ने अपनी मर्यादा ते गुरु के सिद्धांत ते पहरा देंदियां होया अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। जिवें आप जी ने पहलां सरवण कर लिया ते किताबचे दे विच भी बहुत ब्रीफली जानकारी दित्ती हुई है। साका पंजा साहिब जिहड़ा है वो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जदों अपने जामे दे अंदर उदासियां करते हुए भाई मरदाना जी दे नाल इस स्थान ते पहुँचे ने जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने सज्जे हत्थ दे नाल उस पत्थर नूं रोकिया जिस दे अज भी आपां दर्शन करते हैं। तो गुरुद्वारा पंजा साहिब नाम दे नाल वो स्थान प्रचलित है। तो हसन अबदाल दा वो रेलवे स्टेशन जिहड़ा गुरुद्वारा पंजा साहिब तो तकरीबन 1 किलोमीटर या थोड़ा बहुता वध घट भी हो सकता उस स्थान ते है। तो जिवें डॉक्टर साहब ने पहला गुरु के बाग के मोर्चे का आप दे नाल बाखूबी जिक्र किया, साका पंजा साहिब भी गुरु के बाग के मोर्चे नाल ही संबंधित है। पंजा ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸੁਹਿਰਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 145 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਜਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਭਾਵਤ ਜੀ ਕੋ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲਾ ਔਰ ਕੋ ਦਾਨ ਨ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੀਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਸੋ ਦਾਸ ਵੀ ਪਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਤੀਰ ਗਰੁੱਪ ਬੰਨਿਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਬੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦੁਆ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।